بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم آمین۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 21 تاریخ ہے اور دن منگل۔ آج قدرے کل سے بہتر موسم ہے اور آپ لوگ صبح صبح اٹھ گئے ہوں گے اور صبح اٹھ گئے ہوں گے کیونکہ اس وقت ظاہر ہے میں تو جس وقت یہ بات کر رہا ہوں تو یہ صبح کا ٹائم ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ 6:15 بج چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے اپنی شکل دیکھتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھتا ہے آئینے میں۔ تو میرا تو ایک چہرہ ہے اور مجھے ہر صبح اسے دھونے میں 3 منٹ لگتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی مدد کرے جن کے بہت سے چہرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب صبح تیار ہوتا ہے تو آدمی کبھی کبھی شام کو سوچتا ہے کہ یار میری زندگی کیا ہے، میں کیا زندگی میں کیا ہے۔ زندگی کے دن اتنی تیزی سے گزر گئے ہیں، عمر اتنی ہو چکی ہے اور اتنی عمر گزرنے کے باوجود پتہ بھی نہیں چلا کہ زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں اور میری عمر اتنی ہو چکی ہے۔ اور جب اتنی عمر ہو چکی ہوتی ہے تو جب انسان کو عقل آتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور جب محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، اور جب آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ میں رات کو سوچ رہا تھا کہ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں چلتا، اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں نے کیا ہے، کیا میں مکمل طور پہ خوشی سے زندگی گزاری ہے؟ تو اندر سے آواز آتی ہے نہیں، میں تو پرسکون زندگی نہیں گزاری، کو مجھے اطمینان نہیں ملا، کو مجھے سکون والی زندگی نہیں ملی۔ جو میں نے سوچا تھا زندگی کے بارے میں کہ اس طرح میں زندگی گزاروں گا تو وہ تو میں نے گزاری نہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی زندگی گزر کیسے گئی۔ اور خاص کر جوانی ایسے گزری ہے پتہ نہیں چلا کہ گئی کہاں زندگی، جوانی گئی کہاں، کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ جوانی گئی کہاں۔ تو خواتین و حضرات، تو باقی جو دن زندگی کے بچے ہیں تو انہیں کم از کم آپ لوگ اچھا گزاریں، خوشی سے، اچھے سے میری مراد ہے خوشی سے گزاریں، پرسکون گزاریں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ تو آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی، لیکن یہ خوش آپ نے رہنا ہے، خود رہنا ہے کہ کیسے خوش رہا جائے۔ کیا پیسے سے آدمی خوش رہتا ہے؟ تو ایسا تو ہوتا نہیں، کیونکہ پیسے سے، دولت سے اگر انسان خوش رہیں گے تو وہ تو پھر صرف دولت مند ہی لوگ خوش ہوں گے۔ آپ دولت مند لوگوں سے پوچھیں نا، گھر جا کے ان کے کوٹھیوں اور بنگلوں محلوں میں جا کے پوچھیں، مجھے تو موقع ملا ہے، وہ ایک آدھ بار میں گیا ہوں، بڑے بڑے مال بنے ہوئے تھے اسلام آباد، مجھے کسی بندے کے حوالے سے دولت مند لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے، تو ان کی زندگی تو عذاب ہے، بڑی اجیرن زندگی ہے، بڑی پریشان ہے۔ تو جب ملے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے بتایا ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ تیسری بات انہوں نے بتایا کہ دن کو بھی گھر اور رات کو بھی، دن کو بھی لیٹے رہتے ہیں، رات کو بھی ہے، دولت بے تحاشا ہے کہ باہر جائیں تو کیا کریں۔ یہ بڑی تکلیف ہوئی ان لوگوں کی زندگی دیکھ کے، تو میں سمجھتا تھا شاید پیسے میں بڑی خوشیاں ہیں، دولت میں بڑی خوشیاں ہیں۔ یہ تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ لوگ خوش نہیں۔ پنڈی میں گیا ہوں، مری روڈ ہے وہاں پہ، تو میری رہائش چونکہ وہاں 6 روڈ پہ ہوا کرتی تھی، بڑی پرانی بات ہے۔ تو جب میں بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو وہاں ملا ہوں، 2 سال میں پنڈی میں گزارے ہیں، جب مجھے والد نے گھر سے آؤٹ کر دیا تو انہوں نے کہا کام کرو، میں کہا کام میں نے کیا کرنا ہے، دال روٹی مجھے مل رہی ہے گھر سے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو بہرحال میرا والد سے اختلاف رہا،
काफ़ी अर्सा, तो मैं पिंडी 2 साल, तो मेरे लिए वो बड़ा खुशगवार तजर्बा था। तो पिंडी के लोगों से जब मैं मिला हूँ, उनकी शक्लें देखी हैं, उनकी बोली, जब वो बोलते हैं तो उनकी बोली तो मैं पिंडी वालों की अब भूल चुका हूँ। तो तो पता नहीं क्या, मैं कहीं वो जिस कमरे में बैठा हुआ था तो ड्राइंग रूम में, तो वहाँ घंटे भी थे, अगर किसी को बुलाना हो तो घंटे। तो मैंने घंटी मारी, तो जाहिर है वो आया, वो उनका नौकर, तो मुझे कहता है घंटी कुस मारी है। ये मेरे लिए नई ज़बान थी। तो जब मैं कभी बस या वैगन में बैठता था तो वो कहते थे जुलो 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 वैगन वाले। अच्छा, तो हाँ, वो बात कर, हाँ, वो अजीब तरह की बोली। तो कहने का मतलब वहाँ के लोगों से मिला, उनकी आदतें देखी, फितर देखी, मजाज देखी। बड़े 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 कारोबारी लोग पिंडी के मरी रोड के मुझे मिलने का मौका मिला। तो उनकी ज़िंदगी को देख कर दुख हुआ, अफसोस हुआ कि या अल्लाह मुझे ऐसी दौलत ना देना, मुझे ऐसी बोली भी ना देना ज़बान, ठीक है, ऐसा माहौल ना देना। तो मैंने कहने का मकसद है कि दौलतमंद लोगों को मैंने देखा है कि वो बड़ी सजा भुगते हैं। तो गुर्बत में अल्लाह ने एक हिकमत रखी है। गरीब है, गरीबी से मेरी मुराद है दाल रोटी अपने पैसों की मिल जाए, अचार से, गंडे से, प्याज से, तो चटनी से, यही अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। तो अल्लाह कोई नया अजाब ना डाले। मेरा हार्ट ख़राब है, मेरा दिल ख़राब है, ठीक है, इसमें स्टंट पड़ेंगे कितने के, 2 करोड़ के। वो गरीब आदमी 2 करोड़ कहाँ से लाए, बेहतर है कि दिल ठीक हो, 2 करोड़ चाहिए। तो कहने का मकसद है कि अगर आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अल्लाह ने आपको बहुत नेमतें दी हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा सुकून दिया हुआ। तो अल्लाह का आप पे करम है। आपने क्या करना है, आपने खुश रहना है, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, साफ बात करनी है। मुझसे बंदों ने कुछ धोखे भी किए हैं, मेरे से झूठ भी बहुत बोले हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आई हैं, बहुत परेशानियां आई हैं। तो बाद में उन्होंने वो झूठ बोलने छोड़ दिए, धोखे देने छोड़ दिए, ठीक है। 2-2, 4-4 सिमें रखी हुई थी, कभी उसको फ़ोन कभी उसको फ़ोन। जब मेरे से रब्ता होता था तो वो मुझे कहते थे कि ये फ़लाँ को कॉल, वो बाजी की कॉल थी, फ़लाँ की कॉल थी, फ़लाँ। तो ऐसे झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे लोग प्यार करें, कि मुझसे लोग मुखलिस हों, तो आप सच बोलें, धोखा ना दें। बड़ा आसान नुस्खा है, बहुत प्यारी बात है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आपने खुश रहना है, इत्मीनान रहना है, तो आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। बेहतरीन ज़िंदगी जो दाल साग मिलता है आप खाएं पिएँ, एंजॉय करें। चंद अरसा रह गया ज़िंदा रहने को, मतलब मौत को आने को थोड़ा थोड़ा अरसा है, तो आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, खुश हो गए। उसके लिए दौलत का होना ज़रूरी नहीं। रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, ना वेख पराइयाँ चौपड़ियाँ ना तरसा जी। तो जो हमारे नबी करीम होते थे, जो वली अल्लाह होते थे, सारे गरीब होते थे। 4 नबियों को निकाल कर, 1,24,000 नबियों में से 4 नबियों को निकाल कर सारे गरीब थे। जितने वली अल्लाह झोंपड़ी में रहे हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है, दाल साग जो भी मिल गया उससे ज़िंदगी, अचार ले लिया, गंडा ले लिया, उससे रोटी खा ली, ठीक है, पानी से रोटी, या कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। बुरे दिन आते हैं, फिर उसके बाद अच्छे आते हैं, बुरे दिन होते हैं, उसके बाद आते ही अच्छे दिन आते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आप लोग खुश रहे, थोड़ा सा आदमी के पास पैसे हो, दाल रोटी हो, यही बेहतरीन ज़िंदगी है। आप आजमाएं ना। बड़े बड़े आला डिशें हैं, खा नहीं सकते, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बीमारियां साथ छोड़ती नहीं, बीमारियां नहीं साथ छोड़ती। जैसे कुछ लोग आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह लोगों को, दौलतमंद लोगों को बीमारियां नहीं छोड़ती हैं। आप अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया हुआ है उसका कम से कम आप शुक्र अदा करें, कम से कम उसका शुक्र अदा करें। फिर देखिए अल्लाह अपनी नेमतें और रहमतों की बारिश कैसे करता है आप पे। तो आप खुश रहे, आबाद रहे, सुखी रहे। आप में 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक आप सच बोला करें, यानी झूठ ना बोलें, ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक झूठ नहीं बोलना, एक धोखा नहीं देना। मेरा कहने का मकसद है आप हमेशा सच बोलें, सही बात करें, तो ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ, आसानियाँ ही आसानियाँ। तो जब अल्लाह आपको आसानियाँ देगा तो आप दूसरे इंसानों के लिए आसानी पैदा करें, खुशी पैदा करें, मुस्कुराहट दिया करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त। तो कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।